Okay, Salam. Now directly going to question number 15. Let's say, which sentence correctly uses defining a relative clause? A. The book that I borrowed from my friend is interesting. B. The book that I borrowed from my friend is interesting. C. The book I borrowed from my friend that is interesting. D. The book who I borrowed from my friend is interesting. ይህን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ ዲፋይኒንግ ሪላቲቭ ክሎዝ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ይጠበቅብናል። ሪላቲቭ ክሎዝ በሁለት ይከፈላል፣ ዲፋይኒንግ እና ነን ዲፋይኒንግ ተብሎ። ዲፋይኒንግ ሪላቲቭ ክሎዝ ማለት ለተሰጠው ሰንተንስ ዋና ሚና መጫወት የሚችል ወይም ደግሞ ልናወጣው ልንቀንሰው የማንችል ማለት ነው። ብንቀንሰው ሙሉ ሰንተንሱን ነን ዲፋይን ሚኒንግለስ ሊያደርግብን የሚችል ከሆነ that is defining relative clause ይባላል። why that is say defining ሰንተንሱን ሙሉ ዲፋይን ማድረግ የሚችለው ያነ ከሌለ ሰንተንስ አይሆንም። አንዳንድ relative clause ደግሞ ነን ዲፋይኒንግ ይባላሉ፣ ሰፖርቲቭ ሆኖ የሚመጡ ማለት ነው። ብንቀንሳቸው ምንም ለውጥ የሌለው። በኤግዛምፕል ስናይ ግልጽ ይሆናል። ጥያቄውን እንየው እስኪ። ኤን ዲፋይኒንግ relative clause ያለው ነው የሚለው the book that I borrowed from my friend is interesting። አንድ መለያችን ደግሞ ዲፋይኒንግ እና ነን ዲፋይኒንግ፣ ዲፋይኒንግ ኮማ ይጠቀም፣ ነን ዲፋይኒንግ ደግሞ ኮማ ይጠቀማል። መለያችን ሌላኛው እሱ ነው። ኮማ የሚጠቀመው ማን ነው? ዲፋይኒንግ። የማይጠቀመው ነን ዲፋይኒንግ ነው። ሶ ኤጋ ስንመጣ ኮማ የለም፣ ኢትስ ነን ዲፋይኒንግ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀነስም የለም። I borrowed from my friend ብንቀንሰው ለምሳሌ አይሆንም፣ ሰንተንስ አይሆንም። ስለዚህ የሚቀነስም ስለሌለ ኮማም ስለሌለ ይሄ ነገር ዲፋይኒንግ ሪላቲቭ ክሎዝ ነው ማለት ነው። ኤ ትክክል ነው። ቢንን ይኸው ለምሳሌ the book that I borrowed from my friend is interesting ይላል። ይሄ ነን ዲፋይኒንግ ነው። ለምን? የመጀመሪያው ኮማ ተጠቅሟል። ሲቀጥል that I borrowed from my friend የምትለዋ መሀል ላይ ያለችዋ it is supportive, it's extra, it can decrease from this ማለት ነው። ከዚህ ላይ ማውጣት ትችላላችሁ። ፒክአፕ ታደርጓት ምንም አይሆንም። ምን ይሆናል ማለት ይሄ ሲሶታ the book is interesting፣ በቃ መጽሐፉ ምንድነው? ኢንተረስቲንግ ነው። ከማን እንበደረው ከማን እናመጣው it's nothing፣ ምንም አይጨነቅም። and defining ማለት ያኔ ነው። that I borrowed from my friend የሚለውን ብናወጣው ስቲል ምን ማድረግ የሚችል ነው አለ፣ ትርጉም መስጠት የሚችል ከሆነ እሱ ነን ዲፋይኒንግ ነው ማለት ነው። ሲን እንምጣ። the book I borrowed from my friend that is interesting፣ ይሄ ያው ትክክል አይደለም ሲጀመር፣ ሰንተንስ ስትራክቸሩ ትክክል አይደለም። ዲ the book ተብሎ who አይባልም። who for people ነው። it doesn't use for object፣ ለኦብጀክት ፈጽሞ ስለማያገለግል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ጋ ያለው ነው። ዲፋይኒንግ ሪላቲቭ ክሎዝ የሆነው ኤ ጋ ያለው ነው። question number 16 እንምጣ። which sentence correctly uses an adverse of frequency? adverse of frequency ማለት most of the time የምናደርጋቸው ድርጊቶችን የያዘ ማለት ነው። ተደጋጋሚነትን የምንገልጸው ማለት ነው። always፣ often፣ usually፣ something፣ እነዚህ sometimes ምንላቸው በሙሉ adverse of frequency ይባላሉ። ሶ የተጠቀመው በትክክል የትኛው ነው? A she always arrives on time። B she arrives always on time። C she arrives on time always። D she always on time arrives። ያው A ጋ ስንመጣ she always arrives on time ይቻላል። subject plus adverse of frequency plus verb ነው የመጣው ይቻላል። ሲቀጥል she የሚለው ሲንጉላር ስለሆነ arrives እንጠቀማለን። ስለዚህ በትክክል መልስ መሆን ይችላል ኤ ጋ ያለው ማለት ነው። B she arrives always on time subject plus verb ነው ያደረገው። ማን አላስቀደመም? ፍሪኩዌንሲ አላስቀደመም። B አይሆንም። C she arrives on time always፣ ይሄ ናቹራል እንግሊሽ ኦርደሩ ትክክል አይደለም። D she always on time arrives it's not
እነዚህ በሙሉ ለአፍ በራሱ ተሞልቶ የማይነገሩ ናቸው። ስትራክቸራሊ ፑር የሆኑ ማለት ነው። ናቹራል ላንጉጅን ስለሚያገልጹ መልሱ ኤ ጋ ያለው ነው። ሺ ኦልዌይስ አራይቭስ ኦን ታይም የሚለው በትክክል የተገለጸው ማለት ነው። ነምበር 17 ነው የሚቀጥለው። which sentence correctly uses adjective plus preposition? adjective then preposition we will meet next part. A, she is afraid to mice. B, she is afraid at mice. C, she is afraid in mice. D, she is afraid of mice. እንግዲህ በትክክል ሊገጥም የሚችለውን correctly match የሚያደርገውን ነው የምንመርጠውና afraid of ነው የሚባለው። literally afraid of ነው የሚባለው እንጂ afraid to, afraid in, afraid at አይባልም። afraid of ነው የሚባለው። መልሳችን ዲ ጋር ያለው ነው። ዲ ነው መልሱ። question number 18 which sentence correctly uses so and neither? so and neitherን በትክክል የተጠቀመው የትኛው ነው? A, she likes coffee and so do I. B, she likes coffee and so I do. C, she likes coffee and neither do I. D, she likes coffee and neither I do. so እና neitherን በትክክል የተጠቀመው ነው። A, she likes coffee and so do I. yes, A ጋር ያለው ትክክል ነው። so do I is the correct form of agreement for positive sentence ማለት ነው። ለፖዚቲቭ so do I ነው የምንጠቀመው። she likes coffee ያለ so do I ቡና ትወዳለች እኔም እንደዛው እወዳለሁ። B, she likes coffee and so I do. so I do ማለት ኦርደሩ ትክክል አይደለም። so I do አይባልም። C ጋር ስንመጣ she likes coffee and neither do I ፖዚቲቭ አድርገን she likes coffee ፖዚቲቭ ነው neither do I ደግሞ for ኔጌቲቭ ነው አይባልም። for positive ፖዚቲቭ ሪስፖንስ ነው የምንሰጠው። D, she likes coffee and neither I do ይሄም በተመሳሳይ ኦርደሩ neither I do አይባልም። ሲቀጥል ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። question number 19 dogs are blank cats. A, the friendliest. B, more friendly than. C, friendlier than. D, most friendliest. okay dogs are blank cats ስንት ነገሮች ናቸው ያሉት? ሁለት ዶግ እና ካት። ኦኬ ኤ ዘ ፍሬንድሊስት ይላል። ሱፐርላቲቭ ተጠቀመ አይሆንም። ሱፐርላቲቭ ደግሞ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን ኮምፔር ለማድረግ ስለሆነ መልስ አይሆንም። ቢ ሞር ፍሬንድሊ ዛን። ሞር የምንጠቀመው ሞር እና ዛን ካለ ምንድነው ኮምፓራቲቭ ነው ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን የሚያወዳድረው ዶግስ አር ሞር ፍሬንድሊ ዛን ካትስ። ያ ቢ መልስ መሆን ይችላል። ሲንን እየው እስኪ ፍሬንድሊየር ዛን ፍሬንድሊየር ዛን በቀጥታ አይሆንም። ምን መምጣት ነበርበት? ሞር መምጣት ነበርበት። ፍሬንድሊየር ሞር የሚለውን ተክቶ ነው ፍሬንድሊየር ያለው ኢአር ተጨምሮ ማለት ነው። ግን ናቹራሊ ፍሬንድሊየር አይባልም። ሞር ነው መምጣት ያለበት። ዲ ሞስት ፍሬንድሊየስት ሱፐርላቲቭ ነው አይሆንም። መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። መልሳችን ቢ ነው። question number 20 Mark Twain blank that they blank about him. A, understand, speaks. B, understands, speaks. C, understood, were speaking. D, understood, are speaking. Mark Twain blank that they blank about him. በርግጥ ዳሽ ሙላው ላይ አሁን መርጠን እንድናስገባ የሚጋብዘን ነገር የለም። ብቻ ዘይ የሚለው ያው ብዙ እንደሆነ እናያለን። ወይም ደግሞ ዘይ የሚለው ሰብጀክት ፕሉራል ነው። ስለዚህ ፕሉራል የሆነ ቨርብ እንፈልጋለን እንችላለን። ከዛ ውጭ ብዙም ሪፈር የሚያደርግ ነገር የለም። ወደ ምርጫው እንምጣ። ኤ አንደርስታንድ ይላል። ለምሳሌ ማርክ ቲዩን አንደርስታንድ። ኦኬ ዘይ ስፒክስ አይባልም። ስፒክን ስናስገባው ኤ ጋር ያፈርሳል። ለምን? ዘይ ሱፐርላቲቭ ነው፣ ሶሪ ፕሉራል ነው። ስፒክስ ነው ደግሞ ሲንጉላር ነው። ስለዚህ አይሆንም። ቢ አንደርስታንድስ ስፒክስ ቢም አይሆንም። ማርክ ቲዩን የሚለው ሲንጉላር ነው። በርግጥ አንደርስታንድስ ይወስዳል። ግን ዘይ የሚለው ፕሉራል ስለሆነ ስፒክስ የሚለው ሲንጉላር አይሆንም። ሲ አንደርስቱድ ዌርስ ስፒኪንግ ዌር ስፒኪንግ ይሆናል። ይሄ ለምን? ማርክ ቲዩን የሚለው ሲንጉላር ነገር ሆነም አልሆነም አንደርስቱድ የሚለው ሲምፕል ፓስት ስለሆነ ሲጋ ያለው ለሲንጉላርም ለፕሉራል ናውንም ያገለግላል። አንደርስቱድ የሚለው ሲቀጥል ዘይ ዌር ስፒኪንግ አባውት ሂም
ይቻላል። ዌር ፓስት ኮንቲኒስ እዚህ ጋር ብንጠቀም ምንም ችግር የለውም። ዲ ጋር ስንመጣ አንደርስቱድ አር ስፒኪንግ ይሄ በተመሳሳይ ፕሬዘንት ኮንቲኒስ ሆነ እንጂ ችግር የለውም። ግን ዲን ስናስገባው ኢንኮንሲስተንት ቴንስ ይፈጥርብናል። ፓራሌሊዝም ብሎ ያፈራል። ኢንኮንሲስተንት ነው ማለት ይሄ ቴንስ ዲ ብናስገባው ኢንኮንሲስተንት ነው የሚሆነው። ለምን? አንደርስቱድ የሚለው ሲምፕል ፓስት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሬዘንት ኮንቲኒስ ነው። ማች አያደርግም። ስለዚህ ዲ አይሆንም ማለት ነው። መልሱ ሲ ጋር ያለው አንደርስቱድ ሲምፕል ፓስት ዌር ስፒኪንግ ፓስት ኮንቲኒስ ይሆናል ማለት ነው። ቴንክ ዩ። Subscribe to my channel.